Hi everybody, I am Dr. T. Miranda Lakshmi, Assistant Professor, Department of Computer Science, St. Joseph College, Kadalur. In the last video, we saw about how to prepare a project documentation. So in that project documentation, we saw how to prepare a certificate and how to write an acknowledgement. And the third thing we saw about the abstract. So one thing we are left it in the part 1, that is your table of content, that we can discuss in last. So after finishing all the chapters, we can combine all the chapters and we can write down the table of content. So next we are going to see about chapter 1 and chapter 2 in this video. Your chapter 1 deals about introduction and your chapter 2 deals about the problem definition. So first you can see about chapter 1. So you have to write down chapter and you have to give it as 1. This also must be in Times New Roman and the size is 14. And next one, your introduction. It also must be in capital letters. It is 14. And in 1, we are going to give it as 1.1. That is about the project. So now you will be having a doubt. What is the difference between an abstract and an introduction? An abstract, you will be saying the overall view of the project. What is your project? What will be your front end and what will be your back end? And some information about your project. But if you're going to go in for your introduction, you will be having a detailed study about your project. In detail, you have to say about your project. For example, here I am going to take the old example, that is government exam promotional system. So this project is designed for college students. The other thing is, for everyone, a government job is a dream. Similarly, if you're going to get a government job, it will be very much satisfactory and it will be very secured, and only few succeed in the government jobs. Because of why only few succeed? Because they are not aware of the syllabus, the pattern, and they are not having any books, they are not having any external guidance. So idella reasons. Inna reasons solittu just I am listing it out. ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு ஸோ வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ், எதுக்காக இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத ஐ ஆம் எக்ஸ்பிளைனிங் இட். இதேமாரி உங்கள் ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் எதுக்காக பண்ணியிருக்கீங்க. நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்டில் வந்து சும்மா உங்கள் ப்ராஜெக்ட்னா என்னெல்லாம் இருக்குது, அது லாஸ்ட்டாக வந்து உங்களோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் உங்களோட பேக் அண்ட்லாம் போட்டு முடிச்சிருப்பீங்க. இந்த அபவுட் தி ப்ராஜெக்டை இன்னும் டீட்டெயிலாக உங்களோட அப்ஸ்ட்ராக்டை சொல்கிறது தான் என்னது அபவுட் தி ப்ராஜெக்ட். யூ ஹாவ் டு சே இன் டீட்டெயில். அப்ஸ்ட்ராக்டில் வந்து எல்லாமே சொல்லிவிடுவோம், எல்லா சாப்டர்ஸோட இதுவுமே வந்து ஒரு ஜிஸ்ட் மாதிரி வி ஹவ் கிவன் இட் இன் யூ அப்ஸ்ட்ராக்ட். இன்ட்ரொடக்ஷனில் யூ ஹாவ் டு சே ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த ப்ராஜெக்டோட இன் டெப்த் இன்ஃபர்மேஷன் யூ ஹாவ் டு கிவ் இட் இன் யூ அபவுட் தி ப்ராஜெக்ட். ஸோ இப்போ உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன உங்கள் ப்ராஜெக்ட் நேமோ அந்த ப்ராஜெக்ட் எதுக்காக நீங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு சே what is the reason you have designed it, what are the benefits you will be gaining, இதனால் என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸு, உங்களோட ஜென்ரல் டேர்ம்ஸில் வந்து யூ கேன் டாக். ஓகேவா, ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் டேர்ம்ஸ் இல்லாமல் இப்போ வந்து உங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டிக்காக அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ட்ரீம் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ். ஓகேவா, இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ப்ராஜெக்ட் இன் டீட்டெயில். ஸோ அதான் உங்களோட அபவுட் தி ப்ராஜெக்டில் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இப்போ உங்களோட ப்ராஜெக்ட் அபவுட் தி ப்ராஜெக்ட் ஐ திங்க் யூல் பி ஏபிள் டு ரைட் த நெக்ஸ்ட் திங். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சாப்டர் 1 முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் யூ கோயிங் டு கோ ஃபார் சாப்டர் 2. ஸோ சாப்டர் 2 அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ராப்ளம் டெஃபினிஷன். ஸோ ப்ராப்ளம் டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் இட் அஸ் சாப்டர் 2. தென் it has to be in capital letters. Same you have to give it as 2. Then problem definition. So in this problem definition la நம்ம வந்து 4 விஷயம் சொல்ல போகிறோம். what are the things is existing systemத்தோட drawbacks, அப்புறம் proposed systemத்தோட what are the features or advantages அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ 4 பார்ட்டாக we are dividing it.
ஒன் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம். அப்போ 2.1 வந்து என்னது எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு 2.2 என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இப்போ இருக்கிற சிஸ்டம் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம். வாட் இஸ் மீன் பை எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம்னா, இந்த ப்ராஜெக்ட் இப்போ நீங்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுருக்கீங்களோ, வெதர் யூ கோயிங் டு ஹாவ் எனி ப்ராஜெக்ட், நீங்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட் செஞ்சாலும் இப்போ கரண்ட்டாக அந்த ப்ராஜெக்டோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன, இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட் வச்சு எப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, நீங்கள் அதில் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்றதான் யூ கோயிங் டு சே இட் இன் யோர் ப்ரொப்போஸ் சிஸ்டம். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி, ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராஜெக்ட் தகுந்தபடி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டத்தில் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா, இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டத்தில் என்ன ட்ராபேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, we are going to go in for your drawbacks. இப்போ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. we are having TNPC எல்லா குரூப்ஸ்க்கு இருக்குது, VAO எக்ஸாம்ஸ், RRB எக்ஸாம்ஸ், இதெல்லாம் தனித்தனியாக will be having வெப்சைட்ஸ், செப்பரேட் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா, இதேமாரி உங்கள் ப்ராஜெக்டில் உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் ஏதாவது இந்த மாதிரி டயக்ராமேட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா யூ கேன் ரெப்ரசன்ட் இட். ஸோ இந்த டேட்டாலாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஐ ஹவ் collected from different sources. இதை பற்றி மட்டும் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டத்தில் என்ன சொன்னோன்னா, the objective of the project is development of comprehensive website to prepare for the competitive exam. இதான் வந்து உங்களோட objective of the project, எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. எக்ஸிஸ்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா, ஏற்கனவே இருக்கிறதுல வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் இன் தி எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம், இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சிச்சுவேஷனில் என்ன ப்ராப்ளம், உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து என்ன ப்ராப்ளம், அதுக்கான சொல்யூஷன் நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னது இஸ் யோர் ப்ரொப்போஸ் சிஸ்டம். இப்போ என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம். ஸோ வாட் ஆர் தி லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம்ன்றதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஐ ஆம் கோயிங் டு கிவ் இட் அஸ் பாயிண்ட்ஸ். ஒரு பாயிண்ட்டாக கொடுக்கலாம், ஒரு 4-5 பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன லிமிடேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா, ஆன்லைன் குரூப் மெக்கானிசம். ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு வந்து ஒரு ஆன்லைன் குரூப் மெக்கானிசம்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன தெரியல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அவேர்னஸ் அபவுட் தி எக்ஸாம்ஸ் பற்றி அவேர்னஸ் இல்லைன்னு. இந்த மாதிரி யூ கேன் லிஸ்ட் அவுட் யோர் லிமிடேஷன்ஸ். வாட் ஆர் தி லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம். அப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சிஸ்டம், நீங்கள் இப்போ டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட், அந்த ப்ராஜெக்டில் என்னெல்லாம் ட்ராபேக்ஸ் இருக்குதோ, நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட் கிடையாது, இப்போ நீங்கள் சூஸ் பண்ண ப்ராஜெக்டில் இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்கில் என்னெல்லாம் ட்ராபேக்ஸ் இருக்குதோ அந்த ட்ராபேக்ஸ்லாம் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் ஒரு 2 or 3 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் போட்டால் இட் இஸ் இனஃப். உங்களோட யூஜி லெவலுக்கு போகிறோம் உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் எழுதுறதுக்கு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் நான் இந்த இதுக்காக கொடுத்துருக்கிறது. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ரெஃபர் இட். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொப்போஸ் சிஸ்டம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், we are having 4 sessions. ஒன்று வந்து in a problem definition, 2.1 is your existing system, 2.2 is your what are the disadvantages in your existing system, and 2.3 is your proposed system. So proposed system என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா proposed systemலையும் starting will be having the same. The analysis is made with the existing system and its pitfalls and a proposed system is made. So the analysis is made with the existing system and its pitfalls or identified. So you can give it as or identified or rectified. You can give it as rectified or rectified in the proposed system. That's enough. It is not necessary made lavanda. Can give it as proposed system. So the same thing you can write. இதே எழுதிக்கலாம். The analysis is made with the existing system and its pitfalls are rectified in the proposed system. இதே எழுதிக்கலாம். எல்லாருமே இதே மாதிரி இது கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் வந்து you can change it and you can write. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ப்ரப்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ என்ன மாதிரி ப்ரப்போசல் பண்ண போகிறீங்க, அந்த ப்ரப்போசல் இஸ் மேட் என்னென்னா ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம் ஃபார் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இதான் வந்து என்னோடய ப்ரப்போஸ் சிஸ்டம். ஓகேவா, நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் என்ன இது பண்ண போகிறீங்க, உங்களோட ப்ரப்போஸ் நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் பண்ணாலும்
ஓகேவா? ஏற்கனவே எல்லாமே உங்கள் ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே இருக்குது, நான் ஏற்கனவே நெட்டில் இருக்குது எல்லாமே இருக்குன்னா ஒரு சின்னோண்டு ஒர்க் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதான் உங்களோட ப்ரொப்போஸ் சிஸ்டம். ஓகேவா? நீங்கள் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறீங்க அந்த சிஸ்டத்தை. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரொப்போஸ் சிஸ்டம். ஸோ இதனோட அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறது என்னது? ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரொப்போஸ் சிஸ்டம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we are having different features. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு ஐ ஹவ் கிவன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ உங்கள் ப்ராஜெக்ட்க்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே யூ கேன் கிவ் இட். ஸோ இதான் உங்களோட ப்ரொப்போஸ் சிஸ்டமோட ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் யூ வில் பி கிளியர் அபவுட் இட். ஸோ வி saw about introduction part. In your introduction part you have to say about the project. Then we saw about problem definition, that is your second chapter. அதில் வந்து 4 categories. First one is your existing system, then you're going to have your drawbacks, then your proposed system, and what are the features, or you can say it as the advantages of proposed system. Thank you.